हृदय स्पर्शी कहानी आपण मानकु अनुरोध कहानी को संपूर्ण शुणु सिनेमा देखा भूली जिबे। निज पुओ बोहू को सबुठु अधिक भल पाउथिबा विजय बाबूंकर हठात गोटे पार्श्व पारालिसिस होईगला। किछि दिन तो विजय बाबूंकर खूब भलरे जत्न नेले पुओ बोहू, किंतु धीरे धीरे बापांक सेवा जत्न को नहीं बहु व्यस्त विव्रत होई पड़िले। आउ हठात दिने बापा को एकाकी छाड़ी दे विदेश पळैले पुओ बोहू। एहा भितरे 6 मास बीती जाइथिला। आउ 6 मास परे दिने आसी जहा देखिले पुअर तो रोम टांकुरे उठिला, पाद तळु जेमिति माटी खसीगला। ताहले से घरे एमिति कि दृश्य देखिले पुओ बोहू जहाको सेमाने कल्पना भी करि नथिले। एहा एक निंदा कला परी कहानी। जानिबा पई पूरा भिडियोटी को देखंतु। 2023 जून मास 5 तारिख सकाळ 9टा समय भद्रकर मुख्य रास्तार हठात प्रबल गहली लगिथिला। रास्तार जीवा आसिबा करुथिबा लोक भी अटकी गले, तेणु धीरे धीरे सेठारे रास्ता जाम हेबारे लागिला। देखिबा बेलकु एक भयंकर दुर्घटना घटिथिला। जणे 30 वर्षीय युवकंकु पछपटु आसी एक ट्रक धक्का देइथिला। दुर्घटना एते भयंकर थिला जे युवक जनक प्राय 8 फुट उपरकू उठी एक गछरे माड़ होई तळे पड़ जाइथिले। दुर्घटना घटिबा परे तुरंत लोक जमा हो जाइथिले। मुंडरू प्रबल रक्तस्राव सते जमा होइतिबा लोकक आडकु नै बारंबार किछि इशारा करुथिले युवक जनक। किछि समय भितरे तांकु आम्बुलांस जोगे डाक्तरखाना निया गला आउ ऑपरेशन भी करा गला। डाक्तरंकु भी से युवक जनक बारंबार कौन गोटे इशारा करुथिले। जेते बेले डाक्तर बुझी पारिलेनी सेठु से युवक जनक कबाटरे लागिथिबा ताला चाबी आड़कू इशारा कले। बारंबार एमिति इशारा करुथिबा देखिकी डाक्तर माने भी चिंतारे पड़ीगले। भाबिले कि निश्चय किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबाकू चाहुचंती से, हेले से किछि कहिबा आगरु कोमा को चली गले। आपण माने एबे भाबुथिबे जे विजयଙ୍କ सहित ए युवकंकर कोन संपर्क रहिछि। ए युवक जनक हेले राघव, जहाकू कि विजयଙ୍କ दायित्व देई पुओ बहु विदेश पळैथिले। राघव जणे अनाथ आउ गरीब पिला थिले। तांकठारे सेवा मनोवृत्ति भरी रहिथिला। सेथिपाई से स्थानीय अंचल भी किछिटा जनाशुना थिले। लोक माने तांकु तांको परोपकारी गुण पाई भल पाउथिले। जेतेबेले विजय बाबूंको पुओ राघवंकु बापांको दायित्व नेबा कथा कहिले से राजी होइगले। आउ एथिपाई राघवंकु मासिक पारिश्रमिक दियाजिबार प्रतिश्रुति दिया जाइथिला। विजय बाबूंको दायित्व नहीं राघव भी बहुत खुशी थिले। सखाळु उठी घर काम रोषेईबास सहित विजयंकर सब काम से करुथिले। विजयंक पेंशन टंकारे तांकर चिकित्सा खाइबा पीबा आउ राघवंकर पारिश्रमिक हो जाउथिला। आउ विदेश जीवा परे पुओ बहु गोटिए भी टंका देउ नथिले, किंतु सप्ताहरे 2-3 दिन फोन करी बापांक कथा बुझुथिले पुओ। राघव एपरी विजय बाबूंकु गाधेई देबा सहित तांको निज हातरे खुआई पियाई देउथिले। से विजयंकर सब काम करुथिले। से दिन थिला सोमवार। घरे परिबा और विजय बाबूंक औषध भी सरी जाइथिला। तेणु सकाळु उठी घर काम सहित रोषेईबास आउ विजय बाबूंकर सब काम सारी देले राघव। आउ घर बाहरु ताला पकई बाहरी पड़िथिला परिबा हाट और औषध आनिबा पई। कारण राघव जेबे भी घर बाहर को आसंती एमिति ताला पकई देई आसंती। आउ विजय बाबू घर भितर रेस्ट करुथांती। से दिन भी ठीक सेमिति करथिले राघव। बाहरु ताला पकई चली आसिथिले, किंतु भाग्यर विडंबना थिला आउ किछि। जेतेबेले घर को फेरुथिले से भयंकर दुर्घटना घटिथिला। आपण एबे भाबुथिबे कि दुर्घटनाग्रस्त राघव कोमा को चली जिबा परे कोन हेला। कारण एबे बंद घरे रही जाइथिले विजय, जहांकर गोटिए पार्श्वर अंग चालू नथिला। आउ से ठीक रे भी कथा कहि पारु नथिले। खनेई खनेई अल्प किछि कथा कहूथिबा बेले अन्य पार्श्वर अंग भी ठीक रे चालू नथिला। तेणु से एक प्रकार पंगु हो जाइथिले। आउ व्हील चेयर साहाय्य तांकु राघव नेबा आनिबा करुथिले। अन्य पटेरे काहेकि विजय को छाड़िकी जीवाकू बाध्य होइतिले पुओ बहु। आउ 6 मास परे जेतेबेले विदेश रु फेरिले एमिति कोण देखिकी चमकी पड़िले पुओ। ए सबु पछर कहानी जानिबा पई आमको टिकिए पछकु जीबा पई पड़िबो। तेणु पुणी थरे कहिबी कि कहानी को स्किप न करी शेष जाए देखंतु।
କଟକ ସହର ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଏମିତିରେ ତ ସେ କଟକ ସହରର ଏକ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କଟକ ସହରରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ସହରରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଲିଟୁ ଆଉ ମାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ତ ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା କିଛି କହୁନଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଗତ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ରେ ଯତ୍ନ ନେବେନି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଟାଳି ଦେଉଥିଲେ ବିଜୟ। କହୁଥିଲେ କି ମା, ଲିଟୁର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ତୁ ଅଛୁ ତ, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଇ ଦେବା ସହିତ ସେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ବିଜୟଙ୍କ ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ 1 ମାସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଲିଟୁର ବୟସ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଜୟ ବି ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଲିଟୁର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଠିକ୍ରେ ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଲିଟୁ ବି ପୁରାପୁରି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବିଜୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ବିଜୟ ଲିଟୁର ସବୁ କାମ ସାରି ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜ ଚାକିରିକୁ ପଳାଉଥିଲେ। ଆଉ 5ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିବା ପରେ ଲିଟୁକୁ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ବିଜୟ କଟକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆଖପାଖ ଲୋକ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। କିଏ ଲିଟୁର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝି ଦେଉଥିଲେ। ତଥାପି ବିଜୟଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଥରେ ବିଜୟଙ୍କ ଭାଇ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବିଜୟଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଥା କହିଲେ। ବହୁତ ବୁଝେଇବା ପରେ ବିଜୟ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ କି ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇକି ଆସିବ ସେ ଲିଟୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ପିଲା ପରି ନେବ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେମିତି ଜଣେ ଝିଅ ଖୋଜିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଠିକ୍ କରି ବିଜୟଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠାଇଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର। ବିଜୟ ସଜବାଜ ହେଉଥିଲେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜ ଉଠେଇ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଖଟା ହୋଇଗଲା। ସେଥିରେ ଖବର ବାହାରିଥିଲା କି ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର 2 ପିଲାର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳିବେ କ'ଣ? ସେ ଲୋକ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ପିଲା 2ଟିର ଯତ୍ନ ନେବେ କ'ଣ? ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଦିନେ ପିଟୁ ପିଟୁ ଜଣେ ପିଲା ମରିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ କି ସେମାନେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ମାରପିଟ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଆର ପିଲାଟିକୁ ଆସି ପୋଲିସ ନେଇଯିବା ପରେ ସେ ଏବେ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହରେ ଅଛି। ଏ ଖବର ପଢ଼ିବା ପରେ ବିଜୟଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ରହିଗଲା। ଆଉ ସେ ନିଜ ଭାଇକୁ ମନା କରିଦେଲେ କି ମୁଁ ଆଉ ବିବାହ କରିବିନି। ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଭଦ୍ରକ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଲିଟୁକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଉଭୟ ବାପା ପୁଅ ଏବେ ଭଦ୍ରକର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଟୁ ବି ବଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଥିଲା। ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ସେଠାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟବାବୁ ପୁଅର ବିବାହ କଥା ଉଠାଇଲେ ଲିଟୁ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କଥା କହିଦେଲା। ବିଜୟ ବି କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଝିଅ ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖା ଚାହାଁ ପରେ ବିଜୟ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଲିଟୁର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ଝିଅ ଥିଲା ଆଧୁନିକା ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନି ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ତେଣୁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ହେଲେ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ କି ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଝିଅ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ବି ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟଙ୍କ ବୋହୂ ବାଥରୁମକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଭୁଲରେ ସାବୁନ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଥିବାରୁ ସେ ସାବୁନ ଉଠାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ବାବୁ ବାଥରୁମ ଗଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ସାବୁନ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ଜୋରରେ ଖସିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋରରେ ପିଟି ହୋଇଗଲା ଯେ ସେଠାରେ ସେ ହିଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା।
ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆଉ କାମ କରୁନଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାମ କରୁନଥିଲା। ଶୁଣିକି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହିବାରେ ଲାଗିଲା। ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଖି ପୁଅ ଲିଟୁ କହିଲେ କି ବାପା ତମେ କାନ୍ଦନି, ଆମେ ଅଛୁ, ତମ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବୁ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 8 ଦିନ ରହିବା ପରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ମାସ ଯିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋହୂର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବ ପରି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ନା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ନା ଠିକ୍ରେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ସଫା କରୁଥିଲେ। ବିଜୟ ବାବୁ ପୁରା ଅବହେଳିତ, ଆଉ ଦେହ ଗନ୍ଧେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ପୁଅ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପୁଅକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଘବକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ବାପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ରାଘବ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ବୋହୂ ରାଘବଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଏମିତି ସମୟ ବିତୁଥିଲା। ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ବୋହୂ ସୀମାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଘର ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘରେ ପାର୍ଟି ବି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଭଲରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସେଇ ସେହି ପାର୍ଟିକୁ ନେଇଗଲେ ପୁଅ। ଆଉ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଘବକୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କାମରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର ବି ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ଘରେ ଡିଜେ ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା। ସେ ଖନେଇ ଖନେଇ କାହାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ବି ଶୁଭିଲାନି। ସେ ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏକା ବାଥରୁମକୁ ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବିଜୟ ବାବୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପରିସ୍ରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରେ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ କି ଗନ୍ଧ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ, ଆଉ ରାଗରେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରକୁ ନେଇ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବିଜୟ ବାବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ସେଠାରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଘବ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପରିଷ୍କାର କରି ଖୁଆଇବା ସହିତ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ପରଦିନ ଲିଟୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲାନି। କାରଣ ସେଇଟା ଥିଲା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର ଅଫର୍ ଲେଟର। ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଇ ଲିଟୁଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଲିଟୁ ବି ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହି ଆସିଥିଲା କି ସେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବା ସହିତ ବିଦେଶରେ ରହିବେ। ଏବେ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ। ଏପଟେ ବାପା ପାରାଲିସିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ପୁଅ ବୋହୂ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ବିଦେଶ ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଘବ ହାତରେ ଦେଇ ବିଦେଶ ପଳେଇଲେ। ବୋହୂ ଭାବିଲେ କି ଆଉ କେତେଦିନ ବୁଢ଼ାର ସେବା କରିବି, ଏହି ମୌକାରେ ବୁଢ଼ାଠୁ ଛୁଟକାରା ମିଳିଯିବ। ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ରେ କହିଲେନି ପୁଅ ବୋହୂ। ଯେତିକି ବି କହିଲେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜୟ ବାବୁ ହଁ କରିଦେଲେ। ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ବୋହୂ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବିଜୟ ବାବୁ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଘବ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲା, ତଥାପି ବିଜୟ ବାବୁ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଝୁରୁଥିଲେ। ରାଘବ ଜଣେ ଅନାଥ ପିଲା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭଲ ହୃଦୟର ପିଲା ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଖୁବ୍ ମନ ଲଗେଇ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲା। ରାଘବ ଏତେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ମନ କିଣିନେଲା। ବିଜୟ ବାବୁ ବି ରାଘବଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ପରି ଭାବି ନେଲେ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ବାପା ପୁଅ ପରି ବିଜୟ ବାବୁ ଓ ରାଘବ ସେ ଘରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାଘବ ପରିବା ଓ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଔଷଧ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଘର ତାଲା ପକାଇ ଆସିଥିବା କଥା ଇସାରା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ରାଘବ କ'ଣ କହୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ରାଘବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମନୋଜ ବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ।
କାରଣ ଘଣ୍ଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ। ଏମିତି ସେ କେତେ ଦିନ ବି ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ରାଘବ ଫେରୁନଥିଲା। ବିଜୟ ବାବୁ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ କି ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଆସି ସେ କାହାରିକୁ ଡାକି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଏମିତି 9 ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ବିତିଗଲା। ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କବାଟ ପାଖକୁ ଆସି କାହାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାରିଲେନି। 10ମ ଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଭିତରେ ପୁଅ ବି ରାଘବକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏମିତି ଏମିତି ଆଉ 15 ଦିନ ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଲିଟୁ ରାଘବର ଖୋଜ ଖବର ପାଇଲାନି, ସେତେବେଳେ ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସିଧା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଘର ବାହାରୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ତାଲା ପଡ଼ିବା ଦେଖି ଲିଟୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଘର ଆଖପାଖ ବି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଘର ଭିତରର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଚେତା ହଜିଗଲା। କାରଣ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତ ନଥିଲେ, ବରଂ ବାପାଙ୍କ କଙ୍କାଳ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେ କଙ୍କାଳର ହାତରେ ଥିଲା ପୁଅର ଫଟୋ। ଯେତେବେଳେ ଲିଟୁ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଦୁମ୍ କିନା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେନି କି କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି, କେମିତି ବାପାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ସେ ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ କି ବାପା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଲିଟୁଙ୍କର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କି କାହିଁକି ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲି। ତ ଘଟଣାଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଘରୁ ଗନ୍ଧ କେହି ବାରି ପାରିଲେନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ଘରଟି ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲା, ଆଉ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ଘର ଥିଲା ଦୂରରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠାକୁ କିଏ ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବା କାରଣରୁ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କି ଏ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି କେହି ବି ନିଜର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।